Hi, hello, and welcome again back to yet another session of English online classes. I hope you are all seeing me properly and you are all doing well and fine. Very good. So, we were discussing about Indigo, the life of Mahatma Gandhi. It's an excerpt from the book called The Life of Mahatma Gandhi by Louis Fisher. Okay, and it tells an episode in the life of Mahatma Gandhi where he decided to get into the freedom struggle. He got a way, or he got an idea how he could overcome the British rule in India. Okay, and how he could send the Britishers back to their own country. Okay, till that time, nearly 200 years, the Britishers were ruling over Indians. They were cutting off all the aids and benefits that the Indians should be having. And rather than that, they were being levied with taxes and improper taxes and all the other levies and all these things upon them. Okay, and they were being devoid of their freedom to even to travel. Okay, so it was a very pathetic condition in India, and the Indians were becoming poorer and poorer, where the purses of the Britishers were filling up with golds and other exotic minerals and materials. Okay, so this was the condition that India was facing, and there was a very big example of Champaran, and a peasant from Champaran came to meet Gandhiji during one of the conventions of the Indian National Congress. And it was none other than Rajkumar Shukla, who was a native of Champaran and who was a sharecropper too. Just like him, many other sharecroppers from Champaran were uh, under the demonic rule of the British landlords as well as officials. They were not getting any justice from either of them. The landlords were putting up thugs and making them forcefully making them to grow indigo plants, and they were enjoying all the benefits that the poor farmers were toiling with. Okay, they were not the poor farmers were not given their due, and the landlords, they were really harassing these poor farmers. And the advent of synthetic uh, indigo made their lives really harsh, because the demand for natural indigo started to fade, because synthetic indigo was much more cheaper than the natural indigo, and it was very easy to make. So it was gaining popularity among the customers of indigo, and the landlords knew this, and they wanted a huge amount from the sharecroppers so that they can be exempted from the contract they had signed long before. Okay, and these sharecroppers also came to know about this, and they knew that they have been duped or they have been cheated, and they wanted their money back. So they went to the court, to the law. They followed the law, and they were trying to get back what it was due for them. But the landlords, they employed thugs, and they sorted into, or they fell into a wrong thing. Like they employed thugs, and they started beating up these poor farmers so that they signed the contract, and they are devoid of their livelihood. So this was the situation in Champaran, and where Gandhiji came in. But Gandhiji didn't jump into the problem straight away. He studied about the problem. He got collected as much information as he could from different parts of Champaran, and with different of his associates and acquaintances that he had. He collected all the materials that he needed, and then he decided to fight for these people. And the peasants and the poor people, they knew that Mahatma has come for them, for fighting for their cause. Okay, so they started pouring into Champaran and Muzaffarpur, while when they heard the news that he was over there for fighting, and he has come from a long place, distant place, and he has decided to fight for them. So ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അവര് ഓരോ ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പല രീതിയിൽ അവിടെ എത്തിപ്പെടാനും മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കാണാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So they are trying their level best to see him and support him and fight for their just cause.
And so he went into Champaran and he got a accommodation. They were willing to give whatever facility he needed, and he was provided all the facilities he needed, and he was continuing the work. He was continuing the investigation when he came to know that a poor farmer has been maltreated in one of the nearby villages. And while he was going on the way to visit this person, the commissioner, superintendent of police, sends a messenger and calls Mahatma Gandhi to his office. And while he obliged to this and order, and he went along with the messenger, and he was taken to the nearby village on an elephant. That has to be said. Okay, the conveyance, whatever conveyance they can get, they were using it to reach to Mahatma Gandhi. Okay, that is what we have to say. That we have to take it and say. കാരണം അത്രയ്ക്കും ബഹുമാനമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് അവർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടി പോരാടാനായിട്ട് ഒരാൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു അവരുടെ ചാമ്പ്യനെ കാണാനായിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഹി വാസ് ദെയർ ചാമ്പ്യൻ, a person who was fighting for their cause. അങ്ങനെ തിരിച്ച് സൂപ്രണ്ടന്റ് അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. And the superintendent of police, when Gandhiji reached his office, he was served with a notice to leave Champaran as early as possible. But Gandhiji said that he will not do that. He has come over here on a humanitarian basis. He is over here to lend his services to his citizens, or the citizens, or his colleagues, or his comrades, and the people of India. Okay, so he said that he won't go, and then he was served a notice to appear. He was summoned into a court. Okay, he was served a notice to be present in a court. And while being present in the court, the authorities were intimidated by the presence of thousands and thousands of peasants who has come in support of Mahatma Gandhi over there. A person they only knew, they didn't know, the peasants didn't know that Mahatma Gandhi had a very big stint in South Africa or anything like that. He had, whatever he did in South Africa, they didn't know anything at all. They only knew that a person, a Mahatma, has come from a long place or a distant place in order to fight for them. That only they knew. And he is in trouble right now with the authorities. So they came in thousands and thousands in order to support their champion. Okay. And they thronged into Motipur. I think it is, what was the name of the place? I think it is Motipur. I think. Okay. And they thronged into the capital of Champaran, and they were present near the court where Gandhi was to be produced. And looking at the multitude of the court, people surrounding the court area, the authorities were really baffled. Okay, they were frightened for the first time, because they never expected such people to congregate over there, to support one person. Okay, so they were really taken back. They were baffled. They were confused. They were puzzled. And without the help of Gandhiji, they couldn't do anything at all. So Gandhiji just helped them. He was really happy to help them, and he told them to be calm and quiet. Don't jump and do certain things that will make them break the law. Okay, but he was giving a concrete proof to the authorities that India was not an India that were really afraid of the might and power, unquestionable power of the British rule. But when they collected for a common goal, mountains can be moved. Okay, so the might of the Indian people was being shown over there at that moment. So Gandhiji started the civil disobedience over there. He knew that by disobeying all the rules and regulations put forward by the Britishers, they could really bring the whole empire down. Okay. So Gandhiji was brought in front of the judge, and the judge, the prosecutors, they wanted to postpone the case to another day, but Gandhiji said that it shouldn't be done like that.
It cannot be kept for another week. Why it should be delayed? Why the law or justice should be delayed? And he wants to know. He pleaded guilty. He said that he's not over there in order to break the law, but in order to serve his people. Okay, serve his brothers and who are Indians just like him. Okay, and he is not there to break all the laws put by the Britishers. He doesn't want to do that. And on the other hand, conflict of duties. He says that he's fallen into this problem, and he's facing a conflict of duties. On one hand, he doesn't want to be want to set a bad example in front of his fellow citizens, that by breaking the law you can do such and such things. He didn't want to be a bad example to the followers that were outside the courthouse. But instead, he also was afraid that he has to satisfy his conscience. മനസാക്ഷിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ലോ ബ്രേക്കറായി അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ബാഡ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ മനസാക്ഷിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഒരു സഹജീവി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ കഷ്ടതകളിൽ പങ്കുചേരാനായിട്ട് കൂടി അതിനും ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ഗാന്ധിജിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടിനെയും എനിക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയേ മതിയാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഗാന്ധിജി പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഗിൽറ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കണം. ഞാൻ ഗിൽറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ പ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ഗിൽറ്റിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് വരെ ഗാന്ധിജി കോർട്ടിൽ പറയുകയാണ്. അപ്പം 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ 2 hours the sentence will be pronounced എന്ന് ജഡ്ജ് പറയുന്നു. ആ 2 hours വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കോർട്ട് ഹൗസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ബെയിലിന് നിങ്ങൾ പണം കെട്ടിവെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. 2 hours അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു പോകാനായിട്ട് അനുവദിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കോർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും ആ 2 മണിക്കൂർ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ആ 2 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ബെയിൽ നൽകിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാം, നിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രനായി പുറത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് ജഡ്ജി പറയുകയാണ്. അപ്പം ഗാന്ധിജി പറയുന്നു, ഞാൻ ബെയിൽ തരാൻ തയ്യാറല്ല. ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു പേ ബെയിൽ എമൗണ്ട്. അങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ എന്നാ ശരി ബെയിലൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വതന്ത്രനാക്കുകയാണ്. 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഈ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് ഗാന്ധിജി അടുത്ത് പറയുന്നു. അവിടെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർത്തിയിരുന്നത്. We will continue from where we stopped yesterday. Okay. So the magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. Till there we reached. When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. Okay. So when the court reconvened, അതായത് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരിച്ച് വീണ്ടും എല്ലാവരും കോർട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് ജഡ്ജി പറഞ്ഞു, he would not deliver the judgment for several days. കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ജഡ്ജ്മെന്റ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ഞാൻ ജഡ്ജ്മെന്റ് സെന്റൻസ് ഞാൻ പറയുകയുള്ളൂ. അതുവരെ ഗാന്ധിജി would remain at liberty. He will be free to do whatever he wants എന്ന് പറയുക. So it was a type of what? It was a victory in one sense, അല്ലേ? വലിയൊരു ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെ മുട്ടുമടക്കാനായി ഗാന്ധിജി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്സഹകരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് മുട്ടുമടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലേ അവിടെ? So Gandhiji was successful in that. Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Mazharul Haq and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. അപ്പം ഗാന്ധിജി ഓൾറെഡി അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിന് ടെലിഗ്രാം അയച്ചിരുന്നു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നിങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വ്യക്തികളെയും കൂട്ടി നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം എന്ന് ടെലിഗ്രാഫ് അയച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് കുറച്ച് ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൂട്ടി, പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോയേഴ്സിനെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം he wanted to discuss
അവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്കാണ് കൂടുതൽ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ വിളിച്ചു. കൺഫേർഡ് വിത്ത് ഗാന്ധി. അവര് ഗാന്ധിയുമായിട്ട് ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ഏർപ്പെട്ടു. കൺഫേർഡ് വിത്ത് ഹാവ് ഡിസ്കഷൻസ്, എക്സ്ചേഞ്ച് ഒപ്പീനിയൻസ്. വാട്ട് വുഡ് ദേ ഡു ഇഫ് ഹി വാസ് സെന്റൻസ്ഡ് ടു പ്രിസൺ? ഗാന്ധി ആസ്ക്ഡ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്നെ ഇപ്പം ജയിലിൽ അടയ്ക്കാനാണ് ജഡ്ജ് തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? Why? The senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. Okay. അപ്പൊ അത് നിങ്ങളടുത്ത് എന്താ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോ ജയിലിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഉപദേശം നൽകാനോ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയും. ഓക്കെ. അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും കൂടിയിട്ടാണ് അവർ വന്നിരിക്കുന്നത്. If why they had come to advise and help him. If they went to jail, he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. ശരിയാ. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അഡ്വൈസും അതോടൊപ്പം തന്നെ സഹായം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ ജയിലിൽ പോവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, നമ്മൾ ആരെ സഹായിക്കും, നമ്മൾ ആർക്ക് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കും? നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും. അപ്പം ഗാന്ധിജി ചോദിക്കുകയാണ്, വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഇൻജസ്റ്റിസ് ടു ദ ഷെയർ ക്രോപ്പേഴ്സ്? ഗാന്ധി ഡിമാൻഡഡ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ഞാനിവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരത്തില്ല. അപ്പൊ ഈ പാവപ്പെട്ട ഷെയർ ക്രോപ്പേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ? അവരോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അനീതിക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്താ ഒന്നും ചോദിക്കാത്തത്? അപ്പം ലോയേഴ്സ് ദേ വിഡ്രൂ ടു കൺസൾട്ട്. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഹാസ് റെക്കോർഡഡ് ദ അപ്ഷോട്ട് ഓഫ് ദെയർ കൺസൾട്ടേഷൻസ്. വീണ്ടും ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ്. അവർ തമാമിലുള്ള ചർച്ചകൾ. മുന്തിയ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആണ് അവരെല്ലാം, ലോയേഴ്സ് ആണ് അവര്. അപ്പൊ അവര് ഈ ഒരു ചെറിയ കേസുകളിലൊന്നും അവര് പോവാറില്ല. ഓക്കെ. സോ ഗാന്ധിജി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ they started discussing. And Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultations. Upshot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവർ ആ ഒരു ഡിസ്കഷന്റെ ഫൈനൽ ഔട്ട്കം, the final or eventual outcome or conclusion of a discussion, action or series of events. അപ്പൊ ഈ ഗാന്ധിജി ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ തീരുമാനിച്ചു. ആ ചർച്ചയുടെ ഒരു ഔട്ട്കം രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഗാന്ധിജിയുടെ അടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്തു. എന്താണ് അത്? They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts, but also those who claim to have served these peasants, should go home, it would be shameful desertion. അവർ തമ്മാവിലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ്? ഗാന്ധിജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വരുത്തനാണ്. അതായത് വേറെ എങ്ങോ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ ഈ ചമ്പാരനിൽ വരുന്നു. ചമ്പാരനിൽ, അതായത് സബർമതി ആശ്രമം ഗുജറാത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആ വ്യക്തി ചമ്പാരനിലേക്ക് വരുന്നു. ഈ പാവപ്പെട്ട പെസൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോരാടാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി ജയിലിൽ പോകാൻ വരെ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഗാന്ധിജി. അത്രയ്ക്കെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത്. ഈസ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. And they being the natives of the nearby places and even representing, some of them even representing the sharecroppers in the court, if they leave that place, it is as if they are deserting. Desertion ആണ്. അതായത് എന്താണ്? ഒളിച്ചോടുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ്. The action of deserting a person, cause or organization. ഒളിച്ചോടുന്ന കണക്കാണ് ശരിക്കും അത്. So they felt ashamed of that. പുറമേ നിന്നൊരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി പോരാടാൻ തയ്യാറായെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആയിക്കൂടാ എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നു. They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. So they were also ready to follow him into jail. The battle of Champaran is won. Yes. ഗാന്ധിജി ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, ശരി, ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ യുദ്ധം ജയിക്കാൻ. ചമ്പാരനിൽ വെച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന യുദ്ധം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജയിച്ചിരിക്കും. കാരണം they were all together. Till that time they were all separate. അവർക്കൊക്കെ എന്താണ്? വലിയ ലോയേഴ്സ് ആണ്. അവർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് ഒരുപോലെയായി തീർന്നു. ഗാന്ധിജിയുടെ പേർപ്പസ് ഓഫ് ദ വിസിറ്റ് പൂർണ്ണമായിരിക്കുക. ഇറ്റ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്.
Why? Because he was able to join the minds of the people of Champaran and bring them together as a whole. ഇനി ഈ ഒരു കോട്ട പൊളിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും തന്നെ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഗാന്ധിജിക്ക് മനസ്സിലായി. That's why he exclaimed, Battle of Champaran is won. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to quote arrest. ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ജയിലിൽ നിറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് അദ്ദേഹം ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുന്നു, ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, പേരായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആരൊക്കെയാണ് ആദ്യം ജയിലിൽ പോകേണ്ടത്. ആ ജയിലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡ് ആരിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് ഫുള്ള് സ്റ്റാർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം വെക്കി. Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. Civil disobedience had triumphed, the first time in modern India. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കോടതിയിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചില്ല. മജിസ്ട്രേറ്റ് കത്തെഴുതി ഗാന്ധിജിക്ക് വിവരം അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ഓഫ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ദ പ്രൊവിൻസ്, ആ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ കേസുമില്ല ഗാന്ധിക്കെതിരെ, നമ്മൾ ഒരു കേസും ഗാന്ധിക്കെതിരെ എടുക്കുന്നില്ല, അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനാണ് എന്നുള്ള ഒരു കത്ത് ഗവർണർ മജിസ്ട്രേറ്റിന് അയച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി മജിസ്ട്രേറ്റ് എല്ലാ കേസുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലിലുണ്ടായിരുന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ മേലിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കേസുകളും ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കത്ത് മജിസ്ട്രേറ്റ് ഗാന്ധിജിക്ക്. Civil disobedience എന്ന് പറഞ്ഞാൽ refusal to comply with certain laws considered unjust as a peaceful form of political protest. നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ആദ്യമായി മോഡേൺ ഇന്ത്യയിൽ വിജയം കാണുന്ന അവസരമായിരുന്നു അത്, ചമ്പാരനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ്. അതിനുശേഷം ഗാന്ധിജിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതുവരെ നോൺ വയലൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീഡം നേടുവാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് രണ്ട് മനസ്സിൽ നിന്നിരുന്ന വ്യക്തികൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗാന്ധിജിക്കും മനസ്സിലായി, ഈ ഒരു രീതിയിൽ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തുള്ളി ചോര പോലും ചിന്താതെ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമായി. അതിൽ ആ ഒരു ബേസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി മുൻപോട്ടേക്കുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യപരിപാടികളിലേക്ക് നീങ്ങി. Okay, Gandhiji also understood that the great empire where the sun never sets is going to be defeated. He will be able to set the sun. Okay. Gandhiji and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. അടുത്ത പടിയായി. അപ്പൊ എന്തായാലും ജയിലിലേക്കൊന്നും ആരും പോകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അടുത്ത പടിയായിട്ടുള്ള കാര്യപരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇനി ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരിട്ടുള്ള എവിഡൻസുകളും കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തി. ലോയേഴ്സ് എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് അത് നീണ്ട ഒരു എൻക്വയറിയാണ്, വിശദമായിട്ടുള്ള എൻക്വയറിയാണ്, ഫാർ ഫ്ലങ് വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻക്വയറിയിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാനായി അവര് തീരുമാനിച്ചു. Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. The depositions എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is meant by deposition? That is a formal, usually written statement to be used as evidence. A formal, usually written statement to be used as evidence. തെളിവ് ശേഖരണം. Okay. എവിഡൻസിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ അതിന് മലയാളത്തിൽ എന്താണ് പറയുക? വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? നമ്മൾ ഈ തെളിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവരെ ഈ പെസൻസിന്റെ എല്ലാവരുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി അവരെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിപ്പിച്ച് മേടിച്ചു. 10,000 പെസൻസ്. ഓക്കെ, ഡെപ്പോസിഷൻസ്. അങ്ങനെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി അവരെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിപ്പിച്ചു. And notes made on other evidence. Documents were collected, the whole area thronged with the activity of the investigators and the vehement protests of the landlords.
അപ്പൊ ഈ ഒരു മൊത്തം ചമ്പാരൻ എന്താണ് ഇളക്കി മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 10,000-കണക്കിന് ആൾക്കാര് അവരെ അനുഭവങ്ങളും അതെല്ലാം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് മൊഴി നൽകുകയാണ്, ഒപ്പിടുകയാണ്, എവിഡൻസുകൾ കളക്ട് ചെയ്യാണ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. പല ഇതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചമ്പാരൻ ഹസിൽ ആൻഡ് ബസിലാണ് മൊത്തം. ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചമ്പാരനില്. അപ്പൊ എന്തായി? ഒബ്വിയസ്ലി ലാൻഡ് ലോർഡ്സിനാണെങ്കിൽ ഇരിക്കപ്പുറത്തില്ല. അവരാണെങ്കിലും ഭയങ്കരമായി ഇതിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ എതിർക്കണമെന്നുണ്ട് വെഹിമെന്റലി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഷോയിങ് സ്ട്രോങ് ഫീലിംഗ്, ഫോഴ്സ്ഫുൾ, പാഷനേറ്റ് ഓർ ഇന്റൻസ്. അതിനെ എതിർക്കാനായിട്ട് അവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവസാനം ഇൻ ജൂൺ ഗാന്ധി വാസ് സമ്മൺഡ് ടു സർ എഡ്വേർഡ് ഗേറ്റ്, ദ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ. അങ്ങനെ അവസാനം ജൂൺ ആയപ്പോഴേക്കും ഗാന്ധിജിയെ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതി അറിയിച്ചിരുന്നതാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് സർ എഡ്വേർഡ് ഗേറ്റ്. എഡ്വേർഡ് ഗേറ്റിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുകയാണ്, സമൺ ചെയ്യുകയാണ്. ബിഫോർ ഹി വെന്റ്, പക്ഷെ ഗാന്ധിജി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായി he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. പോകുന്നതിന് മുൻപായി വീണ്ടും ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിസ്സഹകരണം തുടരേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസോസിയേറ്റ്സിന് എല്ലാവർക്കും, രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്, കൃപലാനി എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോമിനന്റ് ലീഡേഴ്സും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അവർക്ക് എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറെ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഗാന്ധി ഹാഡ് 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the Indigo sharecroppers situation. The commission consisted of landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of the residents. Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. The visit, undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്, ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ കാണാൻ പോവുകയാണ്. അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സിറ്റിങ്ങിലൊന്നും ഈ കാര്യം തീരുമാനമാവുകയില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം നീണ്ടു നിന്ന 4 മീറ്റിംഗുകൾ, ഇന്റർവ്യൂസ് വിത്ത് ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ, പ്രൊട്രാക്റ്റഡ്, ലാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഓർ ലോങ്ങർ ദാൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആസ് യൂഷ്വൽ. അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് കാര്യം തീരുമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്, പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ 4 ഇന്റർവ്യൂസ് വേണ്ടി വന്നു. ഗവർണറുമായി, ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറുമായി 4 ഇന്റർവ്യൂസ്, അത് നീണ്ടു നിന്ന 4 ഇന്റർവ്യൂസിന്റെ ശേഷം അദ്ദേഹം എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? He decided to appoint an official commission of inquiry into the Indigo sharecroppers. അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുകയാണ്, ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്മീഷൻ അദ്ദേഹം രൂപീകരിക്കുകയാണ്. ഈ ഷെയർ ക്രോപ്പേഴ്സിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും അത് മനസ്സിലാക്കുവാനും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് ഒരു കമ്മീഷനെ അദ്ദേഹം രൂപീകരിക്കുകയാണ്. ഈ കമ്മീഷനിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? കമ്മീഷൻ കൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് ലാൻഡ് ലോർഡ്സ്, ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആൻഡ് ഗാന്ധി. അപ്പൊ മെജോറിറ്റി അവരാണ്. ഓക്കെ, ഷെയർ ക്രോപ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെറും ഗാന്ധി മാത്രം, വേറെ ആരും തന്നെ ഇല്ല. ഷെയർ ക്രോപ്പേഴ്സ് പോലും ഇല്ല. ഗാന്ധിജി ഒരു കരുത്തനാണ്, പുറമേ നിന്ന് വന്ന വ്യക്തിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും തന്നെ അറിയുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലാണ് അവർ തീരുമാനിക്കുന്നത്. വാട്ട് ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ഡിഡ് is he included landlords and officials who were Britishers and only Gandhi who represented the sharecroppers. ഗാന്ധിജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഷെയർ ക്രോപ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ആരും തന്നെ ഷെയർ ക്രോപ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഗാന്ധി റിമെയിൻഡ് ഇൻ ചമ്പാരൻ. അപ്പം ഗാന്ധിജി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നത്. ഗാന്ധി റിമെയിൻഡ് ഇൻ ചമ്പാരൻ ഫോർ ആൻ ഇനീഷ്യൽ അൺഇന്ററപ്റ്റഡ് പീരിയഡ് ഓഫ് 7 months. തിരിച്ചു പോകാതെ 7 മാസത്തോളം ചമ്പാരനിൽ അദ്ദേഹം കഴിച്ചുകൂട്ടി. പിന്നെ കുറച്ചു കാലം അദ്ദേഹം പോയി വരികയുണ്ടായി. സെവറൽ ഷോർട്ടർ
visits. വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു, തിരിച്ച് വീണ്ടും വരുന്നു ചമ്പാരനിലേക്ക്. അങ്ങനെ പലതവണ പോയി വരികയും ചെയ്തു. ആദ്യം 7 മാസം തുടർച്ചയായി ചമ്പാരനിൽ നിന്നു, പിന്നെ പോയി വരികയും ചെയ്ത് അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കുറെ പോയി. അങ്ങനെ ദ വിസിറ്റ് ആദ്യമായി അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാൻ വന്നത് പഠിപ്പും വിവരവും ഇല്ലാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട കർഷകൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എൻട്രീറ്റി, വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ എൻട്രീറ്റി? ക്ഷണം അല്ലെ, ആൻ ഏർണസ്റ്റ് ഓർ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച്, അൺലെറ്റേർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അതായത് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ട്, പോർലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഓർ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാവപ്പെട്ട കർഷകന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി വന്നതായിരുന്നു ചമ്പാരനിലേക്ക്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ലാസ്റ്റ് എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ്, കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഗാന്ധിജി ഏകദേശം 1 വർഷത്തോളം ചമ്പാരനിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി എന്ന് പറയും. ഗാന്ധിജീസ് ലൈഫ്. ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ മോശമാക്കി കാണിക്കുക. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെയാണ്, അന്നത്തെ സാഹചര്യം വേറെയായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ അല്ലെ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. When we compare the politicians of today with the stature of Gandhiji, we can understand how lucky those people were. Just think about it. An unwavering, resolute old man who dressed like a beggar, a fakir from the east, he was called. Okay, just think about it. Why he is called the father of the nation? നമ്മൾ പല രീതിയിൽ പല സമയത്ത് നമ്മൾ കളിയാക്കി സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച്. എന്താണ് ഗാന്ധിജി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് നോട്ടിൽ കാണുന്ന വ്യക്തിയല്ലേ എന്നൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള തമാശകൾ നമ്മൾ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് പറയാറ്. പക്ഷേ when we come to know about him more, we just, അത് വെറുതെ അല്ല അദ്ദേഹത്തിനെ മഹാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. It's apt. Okay, the name Mahatma Gandhi, Mahatma, was conferred on him. It is an apt word, isn't it? Just think about it. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സഹവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി എന്നുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ 1 വർഷം മുഴുവൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം, ചമ്പാരനിലെ പാവപ്പെട്ട ആ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. The official inquiry assembled the crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi. അപ്പൊ ഇവര് പ്രതീക്ഷിച്ചെന്താണ്? പുറമേ നിന്ന് വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന് അധികം ഒന്നും പറയാനുണ്ടാവില്ല, വെറുതെ അങ്ങ് ഒരു കമ്മീഷൻ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങ് അടിച്ചമർത്തി സംഭവം അങ്ങ് തീർത്ത് കളയാം എന്നാണ് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരും വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഗാന്ധിജി എന്തായിരുന്നു? ലോയർ ആയിരുന്നു, കണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോയർ ആയിരുന്നു ഗാന്ധിജി. ഓക്കെ, വെറുതെ കാശ് കൊടുത്ത് പഠിച്ചിറങ്ങിയതല്ല, മനസ്സിരുത്തി പഠിച്ചതാണ് ഗാന്ധിജി. അതുകൊണ്ട് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു? വന്ന മുതൽക്കേ എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും എന്നുള്ളത് പുള്ളിക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ എവിഡൻസുകൾ, ഒരു ഹിമാലയൻ എവിഡൻസ് ആണ് അദ്ദേഹം കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed. അപ്പം ഭീഷന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ മൊത്തം എവിഡൻസ് കൊണ്ടുപോയി ഗാന്ധിജി അങ്ങ് നേരത്തെ അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തു. അതും 1 2 അല്ല, 10,000 ആൾക്കാരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി അത് ഒപ്പിടിച്ച് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൊഴിക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള എവിഡൻസുകൾ എല്ലാം തന്നെ, കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എവിഡൻസുകളും എല്ലാം ഈ പ്ലാന്റേഴ്സിന് എതിരായിട്ടുള്ള എവിഡൻസുകൾ മൊത്തം ആ കമ്മീഷന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുപോയി നിരത്തിയപ്പോ അവർക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു. യെസ്, നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക്
സമ്മതിക്കാതെ വയ്യ. ഓക്കെ, മേക്ക് റീഫണ്ട്സ് ടു ദ പെസൻസ്. അപ്പൊ ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ, അതായത് എല്ലാം അടിയറവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്താണ് സമ്മതിക്കേണ്ടത്? ആ ഒരു അവരുടെ നിന്ന് മേടിച്ചിരിക്കുന്ന കാശ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു സമ്മതം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കോൺട്രാക്ട് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആണെന്നുള്ളതും എല്ലാം സമ്മതിക്കാം എന്നുള്ളതിന് അവര് നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ്, ലാൻഡ് ലോർഡ്സ്. ബട്ട് ഹൗ മച്ച് വി പേ, ഹൗ മച്ച് മസ്റ്റ് വി പേ, എത്ര നമ്മൾ നൽകണം? ഗാന്ധി, എത്രയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു നൽകേണ്ടത്? അപ്പം ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഗാന്ധിജി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ വേറൊരു സവിശേഷത കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, they thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. He asked only 50%. There he seemed adamant. Writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. Thinking probably that he would not give pay, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. And to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. അപ്പോ JC Hodge എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിഷണറി, ഒരു റെവറൻഡ് JC Hodge എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് മിഷണറി ഈ കാര്യപരിപാടികളെല്ലാം നേരിട്ട് കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഈ ഒഫീഷ്യൽ എൻക്വയറിയിൽ അവർ ചോദിച്ചു എത്രയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു നൽകേണ്ടത്. അവര് വിചാരിച്ചത് ഇദ്ദേഹം ഗാന്ധിജി എന്ത് പറയും, മൊത്തമായി അവരെ എത്രയാണോ ആ പാവപ്പെട്ട കർഷകരിൽ നിന്നും അവരെ ചതിച്ചും അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും എല്ലാം മേടിച്ചിരുന്നത്, എക്സ്റ്റോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്, എക്സ്റ്റോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പിടിച്ച് പറിച്ചത് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, വേറൊരാളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അവരിൽ നിന്നും മേടിക്കുന്ന കാശ്, അതിനെയാണ് എക്സ്റ്റോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുണ്ടാ പിരിവ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഗുണ്ടകളൊക്കെ കീരിക്കാടൻ ജോസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കീരിക്കാടൻ ജോസ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഗുണ്ടാ പിരിവായിരുന്നു അല്ലെ. നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം വേണോ, ഞങ്ങൾക്ക് കാശ് തരണം, അതാണ് ഗുണ്ടാ പിരിവാണ്, എക്സ്റ്റോർഷൻ ആണ്, പിടിച്ചു പറിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇങ്ങനെ they thought he would demand payment in full of the money. എത്ര കാശാണോ ആ പാവപ്പെട്ട കർഷകരിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ചതിച്ചും വെട്ടിച്ചും എല്ലാം പിടിച്ചു പറിച്ചത്, അത് മൊത്തം തിരിച്ചടയ്ക്കാനായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറയുക എന്നാണ് അവര് കരുതിയിരുന്നത്. ആര്? ലാൻഡ് ലോർഡ്സ് കരുതിയിരുന്നത്. The landlords thought so. ഓക്കെ, പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത്രയല്ല ചോദിച്ചത്, പകുതി നിങ്ങൾ തിരിച്ചു നൽകണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുക. He asked only 50%. Gandhi asked only 50%. There he seemed adamant. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. Refusing to be persuaded, വഴങ്ങാത്ത ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു അത്. Change one's mind. അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുക. 50%. എത്ര നൽകണം, തിരിച്ചു നൽകണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അതേ പറയാം 50%. നിങ്ങൾ മേടിച്ചതിൽ നിന്നും 50%. നിങ്ങൾക്കും നഷ്ടമില്ല, അവർക്കും നഷ്ടമില്ല. 50% തിരിച്ചു അവർക്ക് നൽകണം. അതെന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം. You will come to know. Writes Reverend J.C. Hodge. അപ്പൊ അത് 50% നൽകണമെന്നാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞതായിട്ട് JC Hodge, റെവറൻഡ് JC Hodge പറയുന്നതായിട്ടാണ്. അത് വേറെ ഗാന്ധിജിയോ അല്ല, വേറെ ആരോ അല്ല, അത് കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം തീരെ വഴങ്ങുകയില്ല എന്ന് തോന്നിയ പക്ഷം ഈ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ്, ഈ ലാൻഡ് ലോർഡ്സിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ എന്നാൽ 25% മേടിച്ച കാശിന്റെ 25% ഞങ്ങൾ അവർക്ക് തിരിച്ചു നൽകാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്, ഈ ലാൻഡ് ലോർഡ്സിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗാന്ധിജി ഉടനടി സമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അവരെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സമ്മതിക്കുകയാണ്. He agrees to it and thus breaking the deadlock. Deadlock എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What is a deadlock? റെസ്ലിംഗിൽ ഡെഡ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കൈയിട്ട് പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഡെഡ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അങ്ങോട്ടുമില്ല ഇങ്ങോട്ടുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മളെ രാജ്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് കർഷകരുടെ സമരമാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല. ഗവൺമെന്റ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു, കർഷകർ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നു, കർഷകർ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നു, ഗവൺമെന്റ് വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നു. അങ്ങനെ 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 എവിടെയും എത്താത്ത രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ഡെഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ഇരു വിഭാഗങ്ങളും ഒരു തീരുമാനത്തിലും എത്താതെ പിരിയുമ്പോഴാണ് ഡെഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്നിനും വഴങ്ങാതെ അവരും വഴങ്ങുന്നില്ല ഇവരും വഴങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുക എന്നല്ലാതെ അതിന് ഒരു തീരുമാനമില്ലാതെ പോകുന്നതിനെയാണ് ഡെഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഡെഡ് ലോക്കിൽ നിന്നും ആ ഒരു ചർച്ചയെ ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തത് ഗാന്ധിജിയാണ്. ഓക്കെ, ഗാന്ധിജി agreed for the 25%. ഇനി why did ഗാന്ധിജി agree for the 25% എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം, അല്ലേ? പൂർണ്ണമായി വെട്ടിച്ചും തട്ടിപ്പറിച്ചും ഉണ്ടാക്കിയ കാശാണ് അത്. അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട കാശായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് പോലും ഗാന്ധിജി എന്തുകൊണ്ടാണ് 50% ചോദിച്ചു, 25% എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്ന് ഉറപ്പിച്ചത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായി പറയാം. This settlement was adopted unanimously by the commission. Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. Now the peasant saw that he had rights and defenders. He learned. അതുവരെ ആ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് യുനാനിമസ്ലി എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വാസ് അഡോപ്റ്റഡ് യുനാനിമസ്ലി. യുനാനിമസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി, എല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി. ഓക്കെ, യുനാനിമസ്ലി ആ ഒരു തീരുമാനം, ആ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് അംഗീകരിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് ബൈ ദ കമ്മീഷൻ. അപ്പൊ ഗാന്ധിജി അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് 50% ചോദിച്ചു, അതിനുശേഷം 25% വന്ന് നിന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇതാണ്. വളരെ കുറവായി പോയി എന്നുള്ള സംസാരം വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? that the amount of the refund was less important. ആ എമൗണ്ടിനെ അല്ല അവിടെ കാര്യം, അവിടെ എമൗണ്ടിന് യാതൊരുവിധ സ്ഥാനവും ഇല്ല. ഓക്കെ, ആ 25% എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ ആണ്. പക്ഷെ അവിടെ തകർന്നത് അവരുടെ അഭിമാനമാണ്. അതായത് ആരുടെ അഭിമാനം? ദ ലാൻഡ് ലോർഡ്സ്. അവരുടെ പ്രസ്റ്റീജ്, അവരുടെ ആത്മാഭിമാനം, അതിനാണ് അവർക്ക് കോട്ടം തട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ അവരുടെ ശക്തിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്താണ് പറയാ, ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ, അതെല്ലാം തന്നെ ഇവരെന്തായിരുന്നു, ഒരു തരം എന്താണ് ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഇന്ത്യയെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ത്യയെ ഇത്രയും കാലം അടിമകളാക്കി വെച്ചിരുന്ന, ഇന്ത്യൻസിനെ ഇത്രയും കാലം അടിമകളാക്കി വെച്ചിരുന്നത് അവരെ ഭയപ്പെടുത്തിയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും തട്ടിപ്പറിച്ചുമാണ് അവര്. ആ ഒരു അവരുടെ മൈറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലും അർഹരാവാതിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാര് ഇന്ന് അവരുടെ മുകളിലാണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു കാര്യം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഗാന്ധിജിക്ക് സാധിച്ചു. അതാണ് ഗാന്ധിജി ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതിന് നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പേടിയെ മാറ്റി ധൈര്യം അവരിൽ ഗാന്ധിജിക്ക് നൽകാൻ സാധിച്ചു. അതിന് മുകളിൽ ഒരു പൈസയ്ക്കും സ്ഥാനമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഗാന്ധിജി ഉറച്ചിരുന്നത്. ആ ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എത്ര കിട്ടിയാലും അത് നല്ലതാണ് എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൽ Gandhiji explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money. Obliged എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Ordered. They were ordered. അല്ലെ? Make someone legally or morally bound to do something. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് obliged എന്ന് പറയുന്നത്. They were obliged. അല്ലെ?
to surrender part of their money. പൈസ മാത്രമല്ല അവർക്ക് പോകുന്നത്, കൂടാതെ അവരുടെ ആത്മാഭിമാനം വരെ അടിയറവ് പറയേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു. നമുക്ക് ആത്മാഭിമാനമാണ് ഏറ്റവും വലുത്, അല്ലേ? ആത്മാഭിമാനം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പോയി. അവിടെ പിന്നെ പടുത്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കൊട്ടാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതും ഒരു വിലയില്ലാതായി പോകും, ആത്മാഭിമാനം ഇല്ലെങ്കിൽ, അല്ലെ? അപ്പൊ അവരുടെ ആത്മാഭിമാനം വരെ അടിയറവ് പറയേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് വന്നത്. അതിന് മുകളിലായി ഒരു കാശിനും സ്ഥാനമില്ല എന്നുള്ളത് ഗാന്ധിജി നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. Planters ഇത്രയും കാലം നിയമത്തിനും മുകളിലായിരുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരുന്നവർക്ക് നിയമത്തിന് മുൻപിൽ തലകുനിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ഗാന്ധിജിയാണ്. Now the peasants saw that he had rights and defenders. കൂടാതെ ലാൻഡ് ലോർഡ്സിന് അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അതായത് അവരും നിയമത്തിന് മുകളിലല്ല എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. കൂടാതെ പെസൻസിന് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കൊടുത്തെന്താണ്? അവർക്കും അവകാശങ്ങളുണ്ട്, അവർക്കും എതിർക്കുവാനായി ആൾക്കാരുണ്ട്, സഹായിക്കുവാനായി ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. He learned courage. പെസന്റ്, അതായത് ഒരു പാവപ്പെട്ട കർഷകൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ധൈര്യം നിറയ്ക്കാനായി ഗാന്ധിജിക്ക് സാധിച്ചു. We'll stop over here. Okay? എന്തായാലും അതിനുശേഷം ഗാന്ധിജിയുടെ വിജയിച്ചു, ഏകദേശം വിജയിച്ചു. ചമ്പാരനിലുള്ള പെസൻസിന് രാജ്കുമാർ ശുക്ല എന്തിനാണോ അവിടെ വന്നിരുന്നത്, ഗാന്ധിജിയെ കാണാൻ വന്നിരുന്നത്, ആ ഒരു കാര്യം രാജ്കുമാർ ശുക്ലയ്ക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള പെസൻസിനും ഗാന്ധിജി നേടിക്കൊടുത്തു. ഇനി അവിടെ തീർന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി. അദ്ദേഹം അതിൽ ഉപരി എന്താണ് ചമ്പാരനിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്, ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? What he did for the people of Champaran, the poor peasants of Champaran. Did he just stop over there, or did he come back to what he was doing before? Did he come back to the ashram? That we will know in the next class, and that will be the last class, okay, on Indigo. So thank you very much for listening to this class, and have a great day, have a nice day. Live well and live strong. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.